રાપરના સલારીમાં દાદાગીરીથી ખેતરને દબાવવાનો પ્રયાસ કરનારને રાપર પોલીસે આપ્યો પરચો। ફરી એકવાર જગતના તાતની વારે ચડે છે એડવોકેટ જિગ્નેશભાઈ મીણાત પટેલ। એડવોકેટ જિગ્નેશભાઈ મીણાત લડી રહ્યા છે રાપર તાલુકામાં નોંધાયેલા લેન્ડ ગ્રેબિંગના 102 કેસ। મહદઅંશે પાટીદાર સમાજની દબાયેલી જમીનોનો કબજો અપાવવામાં એડવોકેટ જિગ્નેશભાઈ પટેલનો સિંહ ફાળો। રિપોર્ટ બાય ઘનશ્યામ બારોટ, કચ્છ કેર ટીવી ન્યૂઝ રાપર। नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ घनश्याम बारोट ने आप जो रहा छो कच्छ केर टीवी न्यूज़। खास तो मारे फरी एक बार लेंड ग्रेबिंगना केस माटे जिग्नेशभाई पटेल साथे पाछुं सलारी गामे आववानुं थयुं छे। आप जाणो छो एम आजथी लगभग 10 दी पहला सलारी गाममां थयेल एक लेंड ग्रेबिंगना केसने एटले के 90 वर्षथी दबावेली जमीनने छोड़ाववामां जे शैलेषभाईए महत्वनो रोल भजव्यो, आजे फरी एक बार पण आ केस आखो अलग हतो। आ केस में कायदेसर आपणे जो तमने जे हूँ केमेरामेन ने कही कि आखे आखुं आ लोकेशन बतावो। 12 થી 13 एकड़ जेटली जमीन पोताना पप्पानो कोई पण कांई भाग न होवा छतांय पाटीदार समाजने दबावी अने एना पासेथी एनो कब्जो मेळवવાનો जे प्रयास करवामां आव्यो ए क्यांक ने क्यांक रापर तालुका माटे लांछनरूप बनावे छे। आवा लोको पाटीदार समाज ने जे समाज कणबी लारे करोड़ कणबी कोईना लारे नहीं, आवा समाज ने दबावी अने पोताना कब्जा जमावाना प्रयास करे, बेन दीकरीओने दबाववानो प्रयास करे, फरजियात एमने पोलीस स्टेशने जवुं जोईए। हूँ खटाणा साहेब ने अभिनंदन आपूँ छूं, रापर पीआई खटाणा साहेब ने हूँ अभिनंदन आपूँ छूं कि एमणे जे तात्कालिक असरथी कार्यवाही करी अने खास एमां जो कोई निमित्त बन्यो होय खटाणा साहेब अने आ परिवार वच्चे जो कोई पुल बन्यो होय तो ए हता वकील जिग्नेशभाई मीणात एटले के जिग्नेशभाई पटेल। जिग्नेशभाई पासे अमे ज्यारे छेल्ली स्टोरी बनावी त्यारे 100 केस पेडिंग हता, अत्यारे 2-3 केस वधी गया छे अने आ एक ओछो थयो एटले वरी पाछा 102 केस थई गया छे लेंड ग्रेबिंगना। अरे यार, तमे कोईनी जमीन पड़ावी लेशो, तमे कोईने दबावीने लई लेशो अने एमां तमे मोटा थई जाशो, एना तमे रूपियावाळा थई जाशो अने एना रूपियावाळा थाशो तो तमारा संतानो एनुं सुख भोगवी शकशे। क्यारेक विचारो तो खरा कि जे मारू नहीं एना माटे मारे हक केम करवो। एना कारणे आ आ तमे आ दीकरीओना चेहरा जुओ, आ पटेलने जुओ, तमने क्या क्या मने मने कोई पण कारण वगर मारी आँखों भीनी एटला हारू थाय छे के हूँ किया समाज वच्चे जीवुं छुं। पढ़ावी लेवावाळा वच्चे तमारे कोईनुं लई लेवानुं, पढ़ावी लेवानुं, शरम आवी जोईए। यार, मारू नहीं एना माटे मारे केम हक करवो। पण नहीं, आपणे तो छे ने पचावी ज लेवुं छे। भगवान जाणे कोण, मने खबर नहीं पड़ती शुं भेरूं लईने जवानुं छे, पण माणस जाणे केम आम आ बधी मिलकतो पोतानी भेरे लईने ऊपर जवानो होय। आ रीतनी एनी वृत्ति थई छे। पण आपणे आ दीकरीओने पूछशुं, बेन शुं कहेशो, शुं हतुं आ बनाव? अमे त्रणेय भाई बेन अहींया खेडवा आवेला 1:30 वाग्याना आसपास, 3 वाग्याना आसपासथी बनाव बन्यो। तो अमे खेडवा आव्या तो आ लोको काना भनु भरवाड, अर्जन काना भनु भरवाड अने जेठीबेन काना, शांतिबेन काना, जानाबेन काना अने रसीलाबेन अर्जन अने एनो सहपरिवार ए बधा जनो आवी अने धोका लई अने अમને લારે ત્યાં કે અમે અહીંયાથી નીકળી જાવ ને કે અમે તમે મારશું। તો પછી એવી રીતના અમારાથી બાજાબાજી થયા અને અમને એને મારવાની કોશિશ કરી। તો પછી એને મારવાની અમને કોશિશ કરી તો મેં વિડીયો અગાઉ ચાલુ કર્યો તો એને મારો મોબાઈલ પડાવી લીધો। મોબાઈલ પડાવીને મને અહીંયા કને નખ ભીડાવી ગયો અને માળા તાણી લીધી એને અને મારવા કૂટવાની કોશિશ કરીને મને કે તમે કાંઈ પોલીસ ફરિયાદ કરશો તો અમે તમને મારી નાખશું એવું અમને કહ્યું। અને પછી અમે ગભરાઈને ઘરે આવતા રહ્યા તો એ લોકોએ એ ખેતર વાવી અને ખેડી નાખ્યો, પછી કબજો કરી લીધો। બેન, પોલીસનો સહકાર તમને કેવો મળ્યો? જિગ્નેશભાઈ શું કર્યું? કબજો કરી લીધો। પછી અમે અમારા સમાજના જિગ્નેશભાઈ વકીલ એમને રાપર જઈને ત્યાં મળ્યો તો જિગ્નેશભાઈ વકીલે અમને કહ્યું કે કટાણા સાહેબ પોલીસવાળા ત્યાં જઈ અને મને ફરિયાદ લખાવી અને ત્યાં જઈને એ લોકો એમને કબજો મેળવાયો પાછો। તો એ ભાઈ કીધું કે આજ પછી અમે કોઈ દી અમારો સહપરિવાર આ જમીનમાં પગ નહીં મૂકીએ। मतलब के पुलिस नो सहकार, हाँ हमारो मळ्यो अपने बहु पुलिस नो सहकार, पुलिस नो जिग्नेशभाई नो फूल सपोर्ट मळ्यो ए बदल खूब खूब एनो आभार मानी। अमारे 70-80 वर्षथी अमे भोगवटो अमारी जमीन हती बाप दादानी अने अमे खेड़ी खाई छीए। अमारा उपर गैरकायदेसर एने पड़ावी लेवानी कोशिश अमारो करी जे काना भनु अर्जन अने काना भनु अने अर्जन काना भरु एन सह परिवार पूरो अमने धाव धमकी दीधा अने रातो रात अमारुं खेतर खेडीने कब्जो करावा मांगता था। तो अमे भागीने अने जिग्नेशभाई ने अमे मळ्या, अमारे समाजना वकील छे
અમને મળ્યા અને એમને સપોર્ટ પૂરેપૂરો આપ્યો અને પોલીસવાળે પણ અમને પૂરેપૂરો સપોર્ટ આપ્યો. જી ખાસ તો દર્શક મિત્રો, જિજ્ઞેશભાઈ એટલે એક એવું વ્યક્તિત્વ કે જે ફક્ત પાટીદાર સમાજ નહીં પણ પાટીદાર સમાજ માટે અત્યારે જો મારે કહેવું હોય ને તો હું ચોક્કસપણે કહી શકું કે એક એવો આધાર સ્તંભ છે કે જેના નામથી ખાલી જિજ્ઞેશભાઈ મીણાત જેનો વકીલ હોય ને એટલે ખબર પડે કે યાર આની જમીન જો દબાવશું ને જિજ્ઞેશભાઈ આવશે ને તો આ ખાલી થઈ જશે. એનું કારણ એક જ છે કે જિજ્ઞેશભાઈ ફીને મહત્ત્વ નથી આપતા, જિજ્ઞેશભાઈ ન્યાયને મહત્ત્વ આપે છે. જિજ્ઞેશભાઈ પોતાની અરે યાર 28 વર્ષનો એક છોકરો આજે એની પાસે જો 102 કેસ લેન્ડ ગ્રેબિંગના પેડિંગ પડ્યા હોય તો એક એડવોકેટ તરીકે તો આપણે એમને માનવા જ પડે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રજાને એમના ઉપર જે વિશ્વાસ છે ને એના ઉપર પણ આપણને છે ને ભરોસો કરવો પડે. હું તો એટલી બાહુથી કહી, કારણ કે આ જિજ્ઞેશભાઈ ભેરી લગભગ મારી નહીં હોય તો 7મી સ્ટોરી એવી હશે કે ગમે એ કિંગ હોય ગમે એ હોય, જિજ્ઞેશભાઈ વકીલ હાથમાં કેસ લે એટલે એનો નિવેડો લઈને જ આવે અને ખોટો કેસ જિજ્ઞેશભાઈ હાથમાં ન લે એવું મેં ખુદ અનુભવ્યું છે. પણ આપણે વધુ વાત ન કરતાં અત્યારે જિજ્ઞેશભાઈને પૂછવું. જિજ્ઞેશભાઈ ખાસ તો આવા તત્વો જે એમના બાપનું કાંઈ છે જ નહીં એવા તત્વો પાટીદાર સમાજને પામરમાં સમજો છો, પામર સમજી અને દબાવવાનો પ્રયાસ કરી કેટલા અંશે યોગ્ય કહેવાય? એટલે સૌ પ્રથમ તો આ જે વ્યક્તિ લોકોએ જેણે દબાણ કરેલું હતું જગ્યા પર અને જેણે કબજો લઈ લીધો હતો એ વ્યક્તિ ઉપર ઓલરેડી મેં આનાથી અગાઉ પણ લેન્ડ ગ્રેબિંગની ફરિયાદ ફાઇલ કરી. મને લાગે આપણે એ સ્ટોરી બનાવી. હા, એ અરજણ કાનાભાનુ ભરવાડ એમના વિરુદ્ધમાં આપણે ઓલરેડી લેન્ડ ગ્રેબિંગનો એક કેસ જીતી ચૂક્યા છીએ. એના પછી પણ એ લોકોને કોઈ કાયદાને બીક ન રહેતા આજે આ ડાકા ફેમિલી જે અમારા પટેલ સમાજના છે, હરજી ડાકાનો આશરે છેલ્લા 60-70 વર્ષથી આ જમીન પર માલિકી તથા કબજો છે, એ આવીને ડાયરેક્ટ ધાક ધમકી કરીને માથાકૂટ કરીને અને એમને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી દઈને પોતે આવીને ટ્રેક્ટર વડે ખેડી જાય, આ યોગ્ય તો નહોતું જ. એના પછી આ સમાજના લોકો મારી પાસે આવ્યા અને ત્યારે મેં એમને કીધું કે આપણે પોલીસ સ્ટેશનમાં તાત્કાલિક ફરિયાદ કરીએ. અરજણ કાના ભરવાડ તથા તેના પરિવારજનોએ ઓલરેડી લેન્ડ ગ્રેબિંગનો કેસ આમના ઉપર કરેલો છે. એ પોતે કેસ દાખલ કર્યો અને હજી સુધી એનો કોઈ નિકાલ આવ્યા વગર પોતે આવીને આ જગ્યાનો કબજો લઈ ગયેલા હતા. તેથી પોલીસ સ્ટેશનમાં, રાપર પોલીસ સ્ટેશનમાં આપણે ફરિયાદ કર્યા બાદ રાપર પોલીસ સ્ટેશને તાત્કાલિક ધોરણે કબજો ખાલી કરાવી પટેલના પરિવારજનોને ન્યાય અપાવ્યો. તેથી રાપર પોલીસ સ્ટેશનનો પણ હું આભાર માનીશ. ખાસ તો જિજ્ઞેશભાઈ વારંવાર આવા બનાવો બનતા હોય. આપણે મને લાગે છે કે આ સલારીની જે બીજી સ્ટોરી બનાવી એનાથી પહેલાં આ જે બનાવ હતો એ લગભગ આ ભરવાડભાઈનો જ હતો. તો આટલી બધી હું માનું છું કે ખટાણા સાહેબના આવ્યા પછી ખૂબ ધાક બેઠી છે, ઇન્વેસ્ટિગેશન સંપૂર્ણ થાય, તે છતાંય લોકોમાં આટલી બધી નિર્ભીકતા કેમ છે? ખટાણા સાહેબ આવ્યા પછી તો ઘણા સ્ટ્રિક્ટ એક્શન એમણે લીધા છે રાપર તાલુકા માટે. હમણાં 5 દિવસ પહેલાં જ આમણે અરજી કરેલી હતી. 5 દિવસમાં જ આમની પોતાની જગ્યાનો પ્રત્યક્ષ કબજો અમને પોલીસ સ્ટેશનમાંથી મળી ગયેલ હતો. એટલે પોલીસ તો આગળ આવીને કાર્યવાહી કરીને કડક પગલાં તો લે જ છે, પણ મૂળ અરજદારે પણ આગળ આવીને સમાધાન ન કરતા ક્યારેક આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ અને પાછળથી આપણને કોઈની ધાક ધમકી આવે ને કેસ આપણે પાછો ખેંચી લઈએ તથા સમાધાન કરીએ પૈસા દઈને તેમને, એ પણ યોગ્ય નથી. તેથી જે ન્યાયિક રીતે જે યોગ્ય હશે તેનો નિકાલ આપણી ફેવરમાં જ આવશે. તેથી ન્યાયિક રીતે આગળ વધીને આજે અમને કબજો પાછો મળી ગયો છે. તો દર્શક મિત્રો, ખાસ તો સમાધાન યાર તમારા બાપની જમીન છે, એના ઉપર બીજો કોઈ વ્યક્તિ કબજો કરે છે, તમે એને પૈસા દઈ અને પાછા સમાધાન કરો છો. ગજબ છે યાર. કમસે કમ તમારામાં થોડીક તો નૈતિકતા હોવી જોઈએ ને, એટલી તો હિંમત હોવી જોઈએ ને કે યાર આ મારા બાપનું છે, હું કેમ દઈ દઉં, હું શું કરવા એને પૈસા દઉં. પણ ભય એક એવી વસ્તુ છે કે જે ભલભલાને છે ને ઠઠરાવી દે છે. અને એમાં ખાસ પાટીદાર સમાજ મારો પરમ ચાહક સમાજ રહ્યો છે. પાટીદાર સમાજથી હું સતત સંકળાયેલો રહ્યો છું. એટલે ક્યાંય પણ આવી તમારી જમીન ઉપર જ્યારે પણ કબજો થાય ત્યારે જિજ્ઞેશભાઈ તો છે જ,
પણ કચ્છ કેર ટીવી ન્યૂઝ તમારી સાથે છે, એ ખાસ યાદ રાખજો. ઘનશ્યામ બારોટ, કચ્છ કેર ટીવી ન્યૂઝ, સલારી, કચ્છ.